وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے مذہبی کتابوں میں نبی کا نام موجود ہو اور ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں اس رسول کا نام اور اس کی پیشین گوئی اور اس کی بشارت موجود نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایشائے مام شتن نشکان دشسترج تریڑی شتان ورتان سہسترادش گونام ایش اے لوگو ایشائے اللہ دے گا، ایشائے ایشور دے گا، کیا دے گا، کس کو دے گا؟ مام ہے مامہ کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایش اے لوگو سنو، ایش آئے ایشور دے گا، اللہ دے گا، مام ہے محمد کو، کیا دے گا؟ شتن نشکان 100 سونے کے سکے، 100 سونے کے سکے دے گا۔ دشسترجہ شتن نشکان، شت مانی 100، 100 سونے کے سکے دے گا۔ دشسترجہ تریڑی شتان ورتان، دشسترجہ تریڑی 300، تریڑی شت 3 شت مانی 100، تریڑی مانی 3، تریڑی شت 300 شتان ورتان عربی گھوڑے، 300 گھوڑے دے گا۔ 100 سونے کے سکے دے گا، 300 گھوڑے دے گا۔ دشسترجہ، دش مانی 10، استرجہ 1000 اور 10,000 استرجہ گائیں دے گا، گونامہ، دشسترجہ گونامہ۔ 100 سونے کے سکے دے گا، 10 ہار دے گا، 100 سونے کے سکے 10 ہار اور 300 عربی گھوڑے۔ دشسترجہ گونامہ اور 10,000 گائیں دے گا، 10,000 گائیں۔ آئیے اتھرو وید کا پہلا منڈل 20واں سوکت اور ادھیائے نمبر 1، اتھرو وید پہلا منڈل کانڈ 1 سوکت نمبر 20 کا منتر نمبر 1۔ ہندو بھائیوں کھولتے جاؤ اور تحقیق کرتے جاؤ۔ آؤ دیکھو کہ 100 سونے کے سکے کس کو دیے گئے تھے، 10,000 گائیں کس کو دی گئی تھی، 10 ہار کس کو دیے گئے تھے اور 10 مالائیں، 10 ہار کس کو دیے گئے۔ ایک ایک چیز پر ذرا نظر ڈال کے دیکھو۔ اتنا یاد رکھنا ان تمام لفظوں کے ساتھ جو لفظ آیا وہ لگ بھگ کا لفظ ہے، یعنی لگ بھگ اتنی چیزیں دی جائیں گی۔ سہسترادش گونامہ، سہسترا مانی 1000، 10 مانی 10، گونامہ گائے، 10,000 گائیں دی جائیں گی۔ پہلے لفظ پر غور کریں، ایش ایشائے اللہ دے گا، ایشور دے گا، ماما، ماما کے اکارت ہوتا ہے جس سے زیادہ کسی کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ الحمدللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ دنیا میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول کے وہ صحابی کتنے تھے جو علم حاصل کیا کرتے تھے؟ ان کی تعداد لگ بھگ 100 سوا 100 تھی، 116 15 120 کے آس پاس، اور اس میں لگ بھگ کا لفظ ہے جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو قرآن پڑھنے آتے تھے، سیکھنے آتے تھے۔ تو اللہ محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا۔ اللہ کا شکر ہے اہل علم جو قرآن و حدیث پڑھا کرتے تھے، نبی سے سیکھنے آیا کرتے تھے، ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی۔ 10 ہار دے گا، ہار 100، اللہ 10 ہار دے گا، مطلب ایسے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو دل کے بہت قریب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوگا۔ وہ 10 ہار سے مراد 10 صحابہ، الحمدللہ وہ عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت میں جانے کی بشارت دی، ان کی تعداد بھی 10 ہے، جو اتنے دل کے قریب تھے کہ اللہ کے رسول نے ایک ایک کا نام لے کر دنیا ہی میں فرمایا، آئے ابو بکر تم جنتی، آئے عمر تم جنتی، آئے عثمان تم جنتی، آئے علی تم جنتی، آئے ابو عبیدہ تم جنتی، آئے عبد الرحمن ابن عوف تم
सोने के सिक्के से मुराद असहाबे सुफ़ा और 10 हार से मुराद अशरे मुबशरा। और अल्लाह मोहम्मद को क्या देगा? त्रिउड़ी शतान्य वर्तान, त्रिउड़ी 3 शत मानी 100, 300 वर्तान घोड़े। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 300 घोड़े, चूंकि घोड़े पर बैठकर आदमी जंग किया करता था, जिहाद किया करता था, तो घोड़े से मुराद 300 घुड़सवार या 300 मुजाहिद। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे। जंगे बदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 ही सहाबा मौजूद थे। लगभग 300 यानी 313 सहाबा मौजूद थे। और घोड़े तो इतने भी नहीं थे, बल्कि एक इंसान, एक आदमी के घोड़े पे 3-3 लोग काम किया करते थे। जीन था किसी के पास तो तलवार नहीं, तलवार थी तो ढाल नहीं। तो घोड़ों से मुराद घुड़सवार, और वो 300 की तादाद थी, यानी ये मुजाहिद थे। और अल्लाह के नबी फरमाते जाते थे, ऐ अल्लाह अगर आज ये 313 मुसलमान मिट गए तो इस रुए जमीन पर फिर कभी तेरी इबादत न हो सकेगी, कभी कोई तेरा नाम लेने वाला न होगा। तो 300 घोड़ों से मुराद घुड़सवार ये अल्लाह के रसूल के पास थे। आइए चौथा लफ्ज देखते हैं। सहस्त्रा दश गौनामा, सहस्त्रा मानी 1000, दश मानी 10, 10,000 गौ मानी गाय। अल्लाह मोहम्मद को 10,000 गायें देगा। गाय से मुराद, चूंकि गाय को कहाँ बोला जाता है, जो बहुत सज्जन सीधा आदमी होता है वहाँ लफ्ज़ गाय इस्तेमाल। अरे यार वो तो बहुत सीधा है, अरे वो तो अल्लाह मियाँ की गाय कहते हैं ना कभी कभी, वो अल्लाह मियाँ की गाय। अरे यार वो तो बहुत बोला जाता है वहाँ गाय का लफ्ज़, तो गाय को सीधा माना जाता है जानवर। तो 10,000 गाय देगा, यानी 10,000 ऐसे सीधे सच्चे लोग कि नबी जो कह देंगे वो मान लेंगे। देखिए वो फतेह मक्का के मौके पर वो सहाबा जब मक्का को फतह किया और मक्का के अंदर फातिहाना दाखिला हुआ, और सहाबा ने कहा आज हम कत्ल करेंगे काफिरों का जिन्होंने मक्का का छोड़ने पर मजबूर किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दीजिए, जिन्होंने हमारे सहाबा को मार मार के भगाया आज हम उनको कत्ल करें। आपने कहा नहीं, किसी को डराने की जरूरत नहीं है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ओ मोहम्मद को टेररिस्ट और आतंकवादी कहने वालों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की आम माफी तुम्हारे ऊपर थप्पड़ मार रही है। अल्लाह की कसम फतेह मक्का 10,000 का लश्कर नबी के साथ चाहते तो एक एक काफिर को कुचल देते, लेकिन आम माफी दे रहे हैं। जाओ सबको नजरअंदाज करता हूँ, किसी को आज कोई किसी से बदला न लिया जाएगा। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई बदला नहीं। ये जुमला ता जिंदगी जब तक जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिंदा है तब तक नबी अकरम का ये जुमला उसके चेहरे पे थप्पड़ मारता रहेगा। जब तक टोनी ब्लेयर जिंदा है तब तक उसके गाल पर ये थप्पड़ पड़ता रहेगा, और उसकी तकलीफ वो कयामत के दिन महसूस करेगा कि उस थप्पड़ का क्या तकलीफ और एहसास हो रहा है। ये मोहम्मद को आतंकवादी और टेररिस्ट और आतंकवादी कहने वाले अपने गरीबानों में झांके कि आज भी हिरोशिमा की बस्ती से और उसकी बस्ती से लंगड़ी लूली और अपाहिज औलादें पैदा हो रही हैं। ये सब अमेरिका की क्रूज मिसाइलें और अमेरिका के जहरीले हथियारों की वजह से आज भी लंगड़ी लूली औलादें पैदा हो रही हैं। लेकिन इतनी बड़ी सजा देने के बाद और लंगड़ी लूली या अपाहिज औलादें पैदा होने के बावजूद भी ये दुनिया का सबसे बड़ा अमन पसंद मुल्क बना हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 26 जंगें लड़ी हैं। नबी के जमाने में 80 जंगें हुई हैं, कुल 80, लेकिन नबी खुद जो शरीक हुए वो 26 जंगों में शरीक हुए हैं। अरे कोई एक तो माँ का लाल उठे जिसने अपनी माँ का हलाल दूध पिया हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से उसका कांटेक्ट हो, वो उठे और कम से कम इतना तो बता दे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 26 जंगों में अपनी तलवार से किसी एक नास्तिक और किसी एक काफिर को कत्ल किया हो। 26 जंगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की तलवार से भी कोई मारा गया हो, कोई एक सबूत तो दे दो। और हम तुम्हारी एक लड़ाई में कितने मारे गए उसका सबूत देते हैं, आओ। लेकिन हम आग करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मेरे भाइयों 10,000 वो सहाबा जैसी नबी ने फरमाया और सारे सहाबा मान गए, अल्लाह के नबी अगर आप माफ करना चाहते तो माफ कर दीजिए, हम बदला न लेंगे। इससे ज्यादा शरीफ कौन होंगे मेरे भाइयों की नबी ने कहा और फौरन मान गए और किसी से बदला न लिया। ये 10,000 की तादाद में थे जो गाय से ज्यादा सीधे गाय की तरह सज्जन थे। ये पूरा का पूरा मंत्र मेरे हिंदू भाइयों जो अथर्ववेद का है
اس میں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پورے اتر رہے، کوئی اور نہیں۔